and all. It's my pleasure to welcome you all to this special day. As we all know, we are gathered here for the celebration of World Music Day and International Yoga Day. World Music Day is observed on 21st June every year to promote and encourage young musicians to follow their passion for music and honor the musicians and singers for their gift to the world. Every year on June 25th, International Yoga Day is observed to emphasize the importance of yoga and its benefits to our mind and body. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Let's seek the blessings of Almighty before we begin the function. I request all of you to join our school choir for I invite Niranjana J.S. of grade 9A. Dignitaries of today, CMPS and family members and dear friends, a very warm good morning to one and all. United Nations have declared 25th June as International Day of Yoga. It has been a worldwide celebration for the last 9 years. The theme for this year is Yoga for Self and Society. On the same day, 25th June, we celebrate World Music Day. This aims to make music accessible to all. With the utmost pleasure, I would like to welcome our principal, Reverend Father Taco Pudukulam CMI, to this blissful occasion. Hearty welcome. With great elation, I would like to welcome our Finance Administrator and Vice Principal, Reverend Father Matthew Puthunthuraikkal CMI, to this grand occasion. Hearty welcome, Father. The chief guest of the day was Sanasita Rani, the Heartfulness trainee from Heartfulness Institute, Thiruvananthapuram. She got her training from Heartfulness Institute Global Headquarters, Kanha, Shantivaram, Hyderabad. She got retired from Government Health Service as a nursing superintendent. It's my pleasure to welcome you. Hearty welcome, ma'am. Let me extend the warm welcome to a special guest of the day, Ms. Sarita Rao, a playback singer, versatile performer with a highly professional experience. Being a music director and anchor in leading television channels, she becomes coordinator of stage shows. She has sung in more than 30 South Indian movies and is nominated for Kerala State Awards for the movie Epi and G. With great pleasure, let me welcome our special guest, Ms. Sarita Rao. Welcome, ma'am. Let me take this opportunity to welcome our KG in charge Dama, academic coordinator Sudhitra ma'am, staff secretary Vidita, all our teachers, supporting staff, and dear friends to this occasion. Welcome all. Let's enjoy this auspicious day with vibrant programs. Once again, I welcome you all. Thank you. Darkness cannot drive darkness. Only light can do it. Light reveals the power within and clears
Have a nice day. വേദിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും എൻ്റെ വിനയമായ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സരസിജ റാണി എന്നാണ്. ഞാനൊരു ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോളണ്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിനറാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീം മെയ് 27, 28, 29 ഈ 3 ദിവസങ്ങളിൽ റെസ്പെക്ട് ഫാദേഴ്സിന്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി ഇവിടെ വന്ന 3 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ടീച്ചേഴ്സിന് നടത്തി. എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്കും കിട്ടി. അതിനോട് നന്ദി കൂടെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആയ ഇന്ന് ഇവിടെ വരണമെന്നും ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണമെന്നും രജനി ടീച്ചറും പ്രീത ടീച്ചറും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ വന്നതാണ്. ഞാനിനി ആ കർത്തവ്യത്തിലൂടെ കടന്നു. ആദ്യമായി നമുക്ക് യോഗ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം. യോഗ എന്നാൽ സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവനുള്ള ജീവാത്മാവും ഈശ്വരനാവുന്ന പരമാത്മാവും കൂടെയുള്ള സംയോജനമാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് യോഗയുടെ തുടക്കം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 5000-ഓളം വർഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു യോഗയ്ക്ക് പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യോഗ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് The aim of International Yoga Day is to bring people, community together in unity. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയിൽ നമ്മൾ വേൾഡ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. 2014 ഡിസംബർ 11 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളന പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. ജൂൺ 21 ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കണമെന്നുള്ളത്. ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഭാരതത്തിൽ ഉത്ഭവം കൊണ്ട ഈ യോഗ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ തലങ്ങളെ സ്പർശിച്ച് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും മാറ്റങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. യോഗ കേവലം ഒരു വ്യായാമമല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും യോഗ ചെയ്യുന്നത് വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യോഗ ഒരു വ്യായാമമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളും ലോകവും പ്രകൃതിയും ഒന്നാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് യോഗയിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. ജൂൺ 21 ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആചരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് യോഗ ഒരു പ്രകാശമാണ്. അത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നില്ല. നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനേ തോന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. യോഗ ഒരു സംഗീതം പോലെയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ താളം, മനസ്സിന്റെ മെലഡി, ആത്മാവിന്റെ ഹാർമണി എന്നിവ ശരീരത്തിൽ ഒരു സിംഫണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഉന്മേഷം ആണ് ഈ സിംഫണി എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. പല മാരകമായ രോഗാവസ്ഥകളെയും സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ യോഗ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. രോഗരഹിതമായ ജീവിതത്തിന് യോഗ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ജൂൺ 21 ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആയി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു ദിനം എന്ന നിലയിലാണ് ജൂൺ 21 നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് യോഗയുടെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ യോഗയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക എന്നതും
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കേട്ടോ. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഈ സ്കൂൾസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഒക്കെ എന്താ പറയുക വളരെ പ്രശംസ അറിയിക്കുന്നു. കലകളിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് സംഗീതം. നമ്പർ 1. സംഗീതത്തെ അറിയുന്നവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ സംഗീതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. ചിത്രകലയും ഒക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തരുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടോ? ആ സംഗീതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം അതുപോലെ പ്യുവറാവും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഒരു ഫുഡ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല മെമ്മറി പവർ കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്തോളം പാട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് പാട്ട് പാടാം. ഞാൻ ഇന്ന് ഏത് പാട്ട് പാടണമെന്ന് ആലോചിച്ചു. ഏത് പാട്ടാ? ആവേശം. ഈശ്വര, ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നൊരു പാടുന്ന പേരാ ബ്രഹ്മി. നല്ല പേരല്ലേ? എല്ലാവരും ഓർക്കും. ബ്രഹ്മിക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിന് പാട്ടറിയാമോ? കുറച്ചറിയാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടുപേരും പാടത്തരാൻ പറയട്ടെ. നാടി നന്മകളെ പൊന്മകനെ മുത്തഴകനെ വീണ്ടും സുരിയനും കവിരനും ഗുണായവനെ ആലങ്കാത്തു വച്ചലക്ഷങ്ങളെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവരെ മൈമേലാൽ പൂവിയ നന്മ കുപ്പിട്ടു നിന്ന് ഇരുണ്ടവന് ഇരുളുമിനാട്ടി അന്നതൻ നാടൻ കൊലമല്ലൂമിനാട്ടി
ഈ ലോകത്തിന് സന്തോഷം നൽകാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഓരോ കുട്ടികളും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മ വിളക്കാവട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, ma'am, for the melodious song. To present the memento to our guests, I cordially invite our dear principal, Reverend Father Jacob Budukalam CMR. I invite Ms. Saraswati Rani to receive the scene. Father, please. Ma'am, please.
welcome them to the stage. മണ്ണിനുള്ളിൽ നിന്റെ വരദാനമേ
to vote of thanks, I invite Kamala A. Vishwanath of grade 7. Most respected principal, Reverend Father Chakra Yaman, Chief guest of the day, Mr. Starani and Mr. Tara. Respected Professor, Reverend Father Matthew Yaman, KG in charge of Taman, academic coordinators, Raman, class secretary, teachers, and dear friends. A pleasant morning to one and all. It's my pleasure and privilege to unlock the gratitude to all the dignitaries and the audience of this special occasion. First and foremost, I thank God Almighty for the immense blessing showered upon us on this auspicious day. Our manager, Reverend Father Cyril Mantus Yaman, is a great administrator and a master in the field of education. In his absence, I would like to mark my sincere gratitude towards him. Thank you, Father. Our principal, Reverend Father Chakra Yaman, is an experienced academician. Thank you, Father, for your sincere inspiration and motivation for all of us. Now it's time to express the gratitude towards our chief guest, Ms. Sarasita Rani, the heartfelt trainer. Thank you so much, ma'am, for your kind words and guidance. Now I extend my gratitude towards our chief guest, Ms. Sarasita Rani, the renowned playback singer. We are really happy to have you as our guest. Thank you, ma'am, for your valuable presence and beautiful song. Our bursar, Reverend Father Matthew Yaman, is a distinguished educationist and administrator with decades of experience. Thank you, Father, for your presence and support. I would like to extend my gratitude towards Leslie Paramati ma'am and Rita ma'am for the successful coordination of the program. I take the pleasure to thank our KG Helga ma'am, academic coordinators, ma'am, staff secretary, for the constant support and participation in the day-to-day activities of our institution. I find no words to thank our teachers and all supporting staff members of CNPSM, those who are behind the Girl Arts Institute who coordinated the various duties by studying